सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर तो गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। वड्डी खबर दे उत्ते असीं लगातार बने हुए हैं। रुझान क्या कहिए कि लगातार बयान हर सियासी पार्टी दे वल्लों सामने आ रहे हैं। खेतीबाड़ी बिलों के विरोध दे विच अकाली दल ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा संभालिया ते हुण गठजोड़ तो भी अकाली दल बाहर आ चुका है। पंजाब दे विच अकाली बीजेपी गठजोड़ टुट चुके हैं। केंद्र दे विच अकाली दल एनडीए तो बाहर आ चुके हैं। 23 साल पुरानी यारी खत्म इस समय हो चुकी है। वड्डी खबर है इस समय पंजाब दे नाल जुड़ी हुई। पंजाब दे विच अकाली बीजेपी सरकार जो 10 साल तक सत्ता दे विच रही, 2017 दे विच चोणां हारी, पर हुण 2022 दे विच वक्खो वखरे नजर आ सकदे ने। खेती बिलों ते शुरू हुए विवाद दे नाल आखिरकार 23 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ते प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों पाई सांझ टुट गई। सीधा रुख करदे मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे ने नपिंदर बराड़ ते उन्हां दे नाल ने सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस दे प्रधान। नपिंदर, ओवर टू यू। शुक्रिया। अकाली बीजेपी का पुराना गठबंधन जिहड़ा हमेशा बेशक खटास जरूर रही, पर लगता कदे भी नहीं सी कि इन्नी आसानी दे नाल गठबंधन टुट जाएगा। पर हालात ऐसे बने, खेती बिलों के मुद्दे ते अकाली दल ने बीजेपी दे नाल तोड़ नखोड़ा कर लिया। वख-वख हो गए ने, दोनों धिरां वखरे हो गए ने। लगातार विरोधी धिरां कह रही सी कि केंद्र की कुर्सी तो छड्ड दित्ती ते पर अजे भी एनडीए का हिस्सा किवें बनया होया अकाली दल। साडे नाल सुनील जाखड़ ने। सुनील जाखड़ लगातार हमले कर रहे सी। जाखड़ साहब, तुसीं बड़ा कहंदे सीगे कि कुर्सी छड्डती, एनडीए का हिस्सा तो अजे भी बैठा अकाली दल, हुण एनडीए का हिस्सा भी छड्डता, गठजोड़ भी तोड़ता, खुश हो? छड्डिया नहीं जी नरपिंदर जी, छड्डिया नहीं, कढ़िया गया। अस्तीफा दिता नहीं सी, अस्तीफा लिया गया सीगा। ते मैं कोई एवें बनावटी गल नहीं कर रहा। मैं थोड़े राही, थोड़े चैनल राही सरदार सुखबीर सिंह बादल जी नूं पुछना चाहना भी जिदन दे उन्हां दे दिल दे अंदर खदशे पैदा होए, 4 महीने ताईं तां सुखबीर जी वकील बन के इन्हां काले कानूनां नूं किसान पक्षी दसदे रहे। मैं पुछना चाहना भी जिदन सुखबीर बादल जी ने पढ़ के समझिया भी आ जिहड़े किसान मारू कानून है, उस दिन तो लैके अज ताईं किन्नी बारी कोशिश की प्रधानमंत्री नाल मिलण दी ते किन्नी बारी प्रधानमंत्री इन्हां नूं मिले। की प्रधानमंत्री जी ने तुहानूं समा दिता सुखबीर जी? कि जिस दिन तुसीं अस्तीफे की गल की उस दिन प्रधानमंत्री जी तुहानूं बुला के किते समझाउण दी कोशिश की भी नहीं है? जिहड़े कानून है आ माड़े नहीं है, इन्हां 'च जो कमी बेशी उहनूं दूर कर दिंदे आ। की अस्तीफा देण दे बाद मानयोग प्रधानमंत्री दा, साडे मानयोग बड़े इज्जत सत्कार है बड़े बादल साहब दा, उन्हां ताईं कोई फोन आया थोड़े नाल? सुखबीर जी चाहे प्रधानमंत्री गल करन चाहे ना करन, पर हर पंजाबी इस गल की आस करता है भी साडे पूरे हिंदुस्तान च अज सब तो सीनियर अगर कोई पोलीटिकल लीडर है सरदार प्रकाश सिंह बादल हैगे। उन्हां नाल प्रधानमंत्री ने कोई राबता कायम किया ते तुसीं जिहड़ी 4 दिनां दी इत्थे डुगडुगी बजाने फिरदे हो, इस दौरान किते कोई तुहानूं सुनेहा, कोई माड़ा मोटा चिट्ठी पत्री टैलीफोन SMS ट्वीट या कोई आया भी सुखबीर जी आओ बैठ के गल कर लैंदे आ? तुसीं किन्ने वारी मैसेज भेजिया भी असीं मोदी साहब असीं सानूं आ कोलिशन छड्डनी पऊगी? उन्होंने बुलाया तुहानूं? सुखबीर जी समझदार बंदे तो इशारा ही काफ़ी होंदा है। उन्होंने कढ़िया इशारा, उन्होंने कहता तुसीं बाहर जा, रस्ता पिया तुसीं जाओ। अज मेरा गिला आ नहीं साहब भी बीजेपी ने अकालियां नाल, देखो अकाली आई डिजर्व करते सी, अकाली पार्टी नहीं अकाली दल दी जिहड़ी प्रेजेंट लीडरशिप है आई डिजर्व करती सी इस किस्म की ट्रीटमेंट। क्यों? इस करके जदों गुरु घर दे लंगर दे उत्ते GST लग्या सुखबीर जी नहीं बोले। जदों घट गिणती कौमां दे खिलाफ जिहड़ा CA लैके आए, सिटीजन एक्ट लैके आए, उदों सुखबीर जी नहीं बोले। फंड कराउण दी पहल कीती नहीं साहब, उन्होंने करवाउण दी वो तां असीं इत्थे रौला पाया। असीं मैं 4 भुंदड़ साहब बैठे, भुंदड़ साहब नूं पुछ लो, भुंदड़ साहब नूं मैं नाल लैके, चंदू माजरा नूं नाल लैके असीं उत्थे पार्लीमेंट 'च प्रदर्शन कीता, जिहदे वास्ते सुखबीर जी नूं तां इन्हां ने लताड़िया। भुंदड़ साहब नूं पुछ लो, वो कहंदे मैनूं बाਅਦ 'ਚ किहा भी तुसीं किहड़े सुनील दे अखड़ दे चक्करां 'ਚ पै गए उहदे नाल। देखो ना गुरु घर दे लंगर ते बोले, ना सूबियां वास्ते बोले, ना घट गिणती कौमां वास्ते बोले, होर तो होर मां बोली पंजाबी दे नाल कहान हो गया, फिर सुखबीर जी नहीं बोले। हुण भी जिहड़े बोले है ना नरपिंदर जी, किसानां वास्ते सुखबीर जी नहीं बोले। हुण तां उन्हां ने पहलां अस्तीफा लैण देण वाला जिहड़ा ड्रामा होया या हुण जिहड़ा गठबंधन तोड़िया, इस गठबंधन चों कड्ढण दे नाल उन्हां ने सुखबीर जी ने जिस तरह अपनी बस दा परमिट लैंदे है ना पंजाब 'च एंट्री दा, इंटरस्टेट, उन्होंने पंजाब 'ਚ एंट्री का परमिट लैण की कोशिश की है, लाइसेंस लैण की कोशिश की है भी अकाली दल नूं पिंडां दे विच किसान वड़न देण। किसान पिंडां 'ਚ वड़न दिंदे नहीं वड़न दिंदे।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਖੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ MP ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਰਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀਰੋ ਨਾ ਬਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਐਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਹੈਡ ਇਟ ਕਮਿੰਗ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਰਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਪਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਅਲਾਇੰਸ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਪਰ ਜੱਕੜ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਇਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਲੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਮਿਲਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੜਨ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਹ ਲਾਣ, ਮੱਥੇ ਲਾਣ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਝਾਕ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਤਕਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚਿੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦਿਸ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਸੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੇਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੌਧਰ ਕਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਐ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣੀ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਆਪਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਧੌਣ 'ਚ ਛੁਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਲਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਤਵੱਕੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੜਕਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਰੋਂ ਕੋ ਸੁਣਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਿਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਰੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਕਤ 'ਚ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਵਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਸੂਸ ਏਜੰਟ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਏਜੰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਔਰ ਕੱਲ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਗਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੌਰਵ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਹੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। 117 ਦਾ ਦਮ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ
बीजेपी अपनी पहुंच रख सकती है या रख रखी है, या बाकी बीजेपी दी ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, 23 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ 2017 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3 ਸੀਟਾਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ? देखिए कल की होना है इस दा किसी नू पता नहीं, ना तुहानू पता ना मैनू पता है। कल ये फैसला राजनीति च समय ने की करना किसी नू पता नहीं है, पर हाल दी घड़ी मैं ये गल जरूर कहना चाहना, श्रोमणी अकाली दल पूरी तरह कांग्रेस की गिरफ्त च आ गई है। कांग्रेस शुरू तो ही चाहती सी कि भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का अलायंस टुटे, इन्हां दी जिहड़ी है ना जी एकदम किते ना किसी तरीके नाल लड़ाई होवे और असी पंजाब च हमेशा हमेशा लई राज करिए। ये उन्हां दी नीति रही है। उन्हां दा हिडन एजेंडा इक्को ही सी, पंजाब दा विकास करना कांग्रेस दा एजेंडा नहीं सीगा। अपने मैनीफेस्टो दे प्रोमिसेस पूरे करने उन्हां दा एजेंडा नहीं सीगा। कांग्रेस दा एजेंडा एक मात्र ये सी कि किसी न किसी तरीके दे नाल बीजेपी और अकालियां दा अलायंस तोड़ो और श्रोमणी अकाली दल इस गल का शिकार हो गए। ये गल मन करके चलिए पंजाब दे लोकी, मैं बेनती करना चाहना। नहीं मास्टर मोहन लाल जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, तू शुरू तो ले लो ना, ਜਦੋਂ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2020 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 67 ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੜਾਓ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਮਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ। नहीं सर देखो, सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝ ਸਕੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ, ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ मैं ये निवेदन करना चाहना जी, ਤੁਹਾਡੇ माध्यम नाल मैं ये निवेदन करना चाहना, अकाली पार्टी ने किथे विरोध किया मैनू दसो। एक भी तुसी रिकॉर्ड कढ लो कैबिनेट दियां मीटिंगां दा कि एक भी डाइसेंटिव नोट मेरी मोहतरम भैन हरसिमरत कौर बादल ने अपनी कैबिनेट च किते डाइसेंटिव नोट दिता हो? किते नहीं दिता हैगा। सुखवीर बादल जी मेरे भरा छोटे प्रधान श्रोमणी अकाली दल दे किसानां दी एक जथेबंदी नूं लै करके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोल जांदे ने,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਗੜਜੋੜ ਤੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੜਜੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੋ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਸੌਫਟ ਹੈ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਰੇਲ ਰੋਕ ਲਈ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਜਲਸੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲਏ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਲਾਇੰਸ ਖਤਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਿਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨਚੈਲੰਜਡ ਲੀਡਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਔਰ 7 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਕਲਾਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੜਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੜਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੜਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ।
ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 2014 ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ -23.9 GDP ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁਮਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ? ਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 15 ਲੱਖ ਆਇਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਇਆ। FDI ਤੁਸੀਂ 100% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਰਾਫਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਗੌਰਵ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, APMC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ यूपी ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਐਨਡੀਏ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਥੇ 3 ਮਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਤੇਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2015 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ, 2015 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਸੀ? 2015 ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2017 ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। मास्टर, मेरी आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2017 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, 2015 ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ जी। देखो, मैं वैद जी मेरे छोटे भरा ने, बहुत अजीज मेरे दोस्त और बरखुरदार ने, राजनीति च इन्होंने अजे बड़ी लंबियां छलांगा पुटनियां। मैं अर्ज करना चाहना, 2014 तो पहला कांग्रेस का हाल की सीगा, किते 2G घोटाला, किते कामनवैल्थ का घोटाला, किते कोई घोटालियां की सरकार बन गई सी। और उन्हां घोटालियां की राख के उत्ते नरेंद्र भाई मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार 282 सीटां लै गई। और उसके बाद जिन्ने भी इलेक्शन होए ने 2014 तो लेकर के 2020 तक जिन्ने भी इलेक्शन होए ने, सब पासे भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी जिहड़ा नरेंद्र भाई मोदी जिता आया। अगर इन्हें लगता सी कि भाई असी किसी न किसी तरीके दे नाल धार्मिक भावना भड़का करके, किते बाइबल का मसला चुका करके, किते सिरसा डेरा का मसला चुक करके, ये धार्मिक भावना भड़का करके ना कोई ना कोई हुज्जतबाजी करना चाहते थे। वो हुज्जतबाजी पंजाब च नहीं हुई। कांग्रेस ते चाहती है कि ये पंजाब जिहड़ा ना फिर आतंकवादी, वो जिहड़ी पुरानी अंधेरी 12 साल चली है, 80 तो लैके 92 तक चले, कांग्रेस ते चाहती है। ईश्वर दे लिए, सच्चे वाहिगुरू दे लिए असीं ये बेनती करना चाहते हैं, धार्मिक भावना ना भड़काओ। जे अकालियों ने कोई गलत की है, बैठ करके ते अंदर खाते ये गल्लां सुलझाओ, ये लोकां दी गल्लां लियाओगे, तूफान खड़े हो जाएंगे। पंजाब दा नौजवान वो 12 साल की अंधेरी देख चुका है। कांग्रेस शांति भंग करन दी कोशिश ना करे। ये पंजाब श्रोमणी अकाली दल जी। सर, मैं माफी चाहना, तुहानू विचाले रोक रहे हैं। तुसीं किहा 2014 तो लेके 2020 तक कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई इलैक्शंस दे विच, जिन्ने भी इलैक्शन होए पंजाब दे विच क्यों पिछे रह गई फिर बीजेपी? 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੜਜੋੜ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ 2017 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ? 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। देखो, कांग्रेस ने ऐसा भ्रम फैलाया। तुसी देखो तो सही, 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਭਰਮ ਧੋਖਾ ਧੱਕੇ ਦੀ ਚਲਾਤੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨਾ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਤੇ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਭ੍ਰਮਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਲਓ,
ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਫਟ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਸਰ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਿਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 423 ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਾ ਨਾਮਾ ਮਾਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਵੈਦ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਣੀ ਜੇ ਅੱਗ। ਲਿਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭੜਕਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਵੈਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਭੜਕਾਓ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ,
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਮੰਨਦੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰੋਲ ਆਰਐਸਐਸ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, 15 ਲੱਖ ਕਾਲਾ ਧਨ, FDI, ਰਾਫੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗੀ? ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ सशक्त पार्टी है। बीजेपी ਦੇ 17 ਕਰੋੜ ਸਦस्य ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੇ 10 ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੈ। 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ, ਬੂਥ ਸਤਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ, सशक्त पार्टियां, इंटरनेशनल सारी दुनिया साड़ी इंटरनेशनल तौर पे साड़ी राजनीति दे अगे सलाम कर रही है। और कोई वजह नहीं कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेला लड़े। और जेकर तुहानू ये लगता है तो राजनीति च कल की होना कोई पता नहीं है। असी कल ढींडसा और एक वखरे अकाली दल तो होए ने, को ब्रह्मपुरा जी वखरे ने, शेखवा जी वखरे ने, कोई दमदमी टकसाल है, कोई किते है, सारे। और एक पासे सिद्धू खड़ा है, कांग्रेस के अंदर रेबेलियन तूफान खड़ा किया उन्होंने। पता नहीं कल की होना, कल के बारे च ते कोई गल वैद जी असी नहीं कह सकते कल की होना। कोई पता नहीं की होना। बिलों के उत्ते तुहानू लगदा कि पंजाब बीजेपी इस समय बिल्कुल अकेली है? सर तुसी कह रहे हो साढ़े 17 करोड़ मैंबर ने या जिन्ने भी मैंबर ने सर वो सारे होणगे मैंबर, पर यूपी बिहार उत्थे तुहाडा आधार नजर आउंदा है, पर पंजाब दे विच स्थिति वखरी नजर आउंदी है। 2017 सानू नजर आई है, 2019 च नजर आई है। सिर्फ 4 सीटां आईयां सर 13 दे विचों टोटल तुहाडे गठजोड़ नूं। वो श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी जी एंटी इनकम्बेंसी सी ओहदा भुगतान सानू भी करना पिया। ये हुण 2022 के इलेक्शन च देख लेना, बीजेपी विक्टोरियस होकर के निकलेगी। विक्टोरियस नहीं होकर के निकलेगी। मैं सर यही तो सवाल कि 2017 जे सर 2017 च बीजेपी इकल्ली लड़दी, तुहानू लगदा है कि सीटां वध हुंदियां? 2019 च जे तुसीं 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां ते लड़दे तां तुहानू लगदा है कि पंजाब च वध सीटां हुंदियां? जवाब तुसीं मेरे को पुछण दे पिया, वैद मेरा छोटा भरा है, ਇਹਦਾ जवाब तो यही दे सकते हैं। वैद जी इन्ना चंगा मुंडा है, ये मेरा छोटा भरा ਉਂਝ ही जवाब दे सकता है। 17 की गल ते आपे बीजेपी दे बारे में बीजेपी तो पूछ रहे हैं सर, बीजेपी नुकसान उठाया है, बीजेपी तो सर बीजेपी अकाली दल दी एंटी इनकम्पेंसी के कारण उठाया बीजेपी ने। बीजेपी 2022 का इलेक्शन जीतेगी, मतलब 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ हैं। देखो सवाल बहुत सारे ने, लग रहा है कि तुसी भी अपनी मीटिंगां का इंतजार कर रहे हो कि उस तो बाद ही सारे बीजेपी पंजाब बीजेपी खास तौर पे अपने पत्ते खोले।
ਤੇ ਆਖਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਖੈਰ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਤਿਸ਼ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।